نون لیگ سے مفتاح اسماعیل کو دعوت دی، اس کے ساتھ حماد اظہر، خسرو بختیار اور عمر ایوب صاحب کو دعوت دی، مگر ہم کسی وفاقی وزیر کو پروگرام میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ لوگوں کی جو تقاریر کا محور تھا وہ یہ تھا کہ جی 2.5 سال میں کیا تباہی کی گئی ہے۔ جو باتیں آپ نے کی کہ پتہ نہیں انٹرسٹ ریٹ کیوں 13.25% کر دیا تھا، پتہ نہیں کرنسی اچانک گرا کے کیوں 165 سے اوپر لے گئے تھے، یہ ساری باتیں شوکت ترین صاحب بھی کر چکے ہیں۔ جو آج آپ نے کہا وہ کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی شوکت ترین کہتے ہیں کہ معیشت کا بھتہ بٹھا دیا، میں کہتا ہوں کہ ستیہ ناش کر دیا، مگر وہی شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب ہم بغیر ٹیکس بڑھائے، اور آپ کا پہلا نقطہ بھی یہی ہے جو آپ کی حکومت سے اگلے بجٹ میں ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ٹیکس کوئی نہیں لگائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم ٹیکس بیس بڑھا کر 20% ٹیکس اکٹھا کریں گے اور 7,000 ارب روپے 2 سالوں میں کراس کریں گے۔ وہی شوکت ترین پازیٹیو ہے، تو جو ہونا تھا ہو گیا، اس پر تو شوکت ترین بھی آپ سے متفق ہے، مگر آگے جا کے گورنمنٹ ٹریک اور ڈائریکشن گورنمنٹ کی ٹھیک ہے۔ شکریہ شادیب خاندان صاحب، اور آپ کے سوال سر آنکھوں پہ، لیکن میری تو بڑی امید تھی کہ حماد اظہر صاحب آج موجود ہوں گے۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے، تو مجھے بھی کچھ ان کے سامنے بھی گزارشات اور سفارشات رکھنے کا موقع ملتا۔ بہرحال سر گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کے وعدے تو ہم بڑے سنتے تھے کہ پہلے سال جو ہے وہ 4,000 سے 8,000 ارب روپے کر لیں گے، قرض کم کر دیں گے، قرض اتار دیں گے، 1 کروڑ گھر بنا دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے۔ میرے خیال سے غالباً عمران خان کے بارے میں غالب نے کہا تھا نا کہ تیرے وعدے پہ جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کوئی ایک بات تو انہوں نے اچھی نہیں کری ہے۔ مثال کے طور پر 17%، سر یہ دیکھیں 17% مہنگائی ہوئی ہے ایئر آن ایئر ایس پی آئی کی، سینسٹیو پرائس انڈیکس۔ یہ 51 چیزیں وہ ہوتی ہیں اشیاء خورد و نوش کہ جو غریب طبقہ استعمال کرتا ہے۔ 17% اس مہینے ہوئی ہیں، مئی کے مہینے میں، 21% ہوئی ہیں اپریل کے مہینے میں۔ آج مجھے بتائیے کس کی پاکستانی کی 17 اور 21% جو ہے وہ تنخواہ بڑھی ہے 2 مہینوں کے اندر کہ وہ یہ خرچے پورے کر سکے۔ آج جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ 96% یا 94% آٹا، دال، تیل اور چینی میں اضافہ ہوا ہے، آج کس پاکستانی کے گھر کے اندر آٹا، دال، چینی اور تیل استعمال نہیں ہوا ہوگا؟ آپ نے غریب لوگوں کو غریب کر دیا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے سنسیئر بھی ہوں، لنگر خانے کی، لنگر خانے بھی یہ نہیں بناتے، وہ سیلانی ویلفیئر والے بنا کے دیتے ہیں، کھانا بھی وہ دیتے ہیں، لیکن یہ ملک جو ہے، ریاستیں جو ہیں، معیشتیں لنگر خانوں سے نہیں چلتی بھائی، کارخانوں سے چلتی ہیں۔ مگر مفتی اسماعیل صاحب، میں 1 سال اگر آپ کو فارورڈ لے جاؤں، کیونکہ آپ لوگ پچھلے 2.5 سال پر کرٹیسائز کر رہے تھے، اور اس 2.5 سال کا کانسیکوینس جو آپ اس وقت بتا رہے ہیں، 1 سال بعد اگر گروتھ 5% ہوتی ہے جیسا کہ شوکت ترین صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹریل گروتھ میں بھی مومنٹم ہے، اور آج کا جو بیس افیکٹ اگلے سال کی فوڈ انفلیشن میں کک ان کرے گا، تو ظاہر فوڈ انفلیشن بھی کم ہوگی، اور ویسے بھی اوور آل انفلیشن اگر اگلے سال کم ہوگی تو حکومت بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ تو آپ یہ کیوں نہیں ماننے کو تیار کہ جو 2.5 سال میں غلطیاں ہو گئی، مگر یہاں سے کم از کم سمت درست ہے، اور جو ہوپ حکومت سیل کر رہی ہے اس میں وزن ہے؟ دیکھیے میں یہ 100% مانتا ہوں کہ شوکت ترین از اے بیٹر چوائس دین حفیظ شیخ۔ اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے میرے ذہن میں، اس میں بہت کلیئر ہوں میں کہ شوکت ترین جو ہے وہ ایک ہوم گرون پاکستانی بندہ ہے جو کوشش کرے گا، اور از اے بیٹر چوائس دین حفیظ شیخ۔ دیٹس ناٹ سیئنگ مچ، لیکن اٹس ٹرو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ریکارڈ دیکھیں، جب آٹا یہاں پہ وافر تھا تو افغانستان اسمگل کرا دیا۔ اس سال یہ بولتے ہیں کہ 27.2 ملین ٹنز آٹا ہوا ہے، تو گندم پیدا ہوا ہے، تو پھر آٹا سستا ہو جانا چاہیے۔ آج کیوں 80 روپے کا آٹا مل رہا ہے؟ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں غلط نکلتی ہیں۔ عامر کیانی صاحب کو لے کر آئے تھے، 15 دن کے اندر اس نے دوائیوں کی قیمتیں 100 سے لے کے 500 گنا بڑھا دیں۔ آپ کو کیا پتہ یہ پھر سے نہیں لے کر آئیں گے؟ آپ یہ دیکھیں ان کی مہنگائی کا وقت، شادیب خاندان صاحب کہ جو 29 کلومیٹر لمبا 27 ارب روپے میں BRT پشاور میں لاہور میں بنایا تھا شہباز شریف میں، جس میں عمران خان صاحب علل اعلان چلاتے تھے کہ شہباز شریف نے چوری کری ہے، اتنا ہی وہی BRT جو ہے وہ کم از کم 70 ارب روپے ہمارے خیال سے 105 ارب میں بنوایا۔ مگر مفتی اسماعیل صاحب، اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ علامات نظر آنا پچھلے سال کی اگر آپ دیکھیں گے مثال، تو پچھلے سال اگر اکانومی برا پرفارم کر رہی تھی تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کمپنیاں بھی برا پرفارم کر رہی ہیں، ان کو زیادہ منافع نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایک بڑا آپ کا کلپ وائرل ہے جس کو آپ نے کہا کہ کینڈی لینڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے منافع کا۔ میں ذرا وہ چھوٹا سا کلپ بھی عوام کو دکھا دوں اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں ایک سوال فریز کرتا ہوں۔ لینڈ کا نفع اور نقصان بڑھ گیا ہے نہیں، اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ تو میں بتا دوں، میں عوام کو بتا دوں کہ کینڈی لینڈ آپ کی کمپنی ہے، اور آپ سے سوال رپورٹر نے یہ کیا کہ آپ کا منافع کیسے بڑھ گیا،
अगर मईशत इतना बुरा परफॉर्म करी है, तो आपने कहा कि उसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कैंडीज बनाती है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें। जो KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें अगर मैं पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर कर लूं इस क्वार्टर को, तो बैंक्स का मुनाफा 31% बढ़ गया, OMCs का 94% बढ़ गया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का 12%, सीमेंट 29%, टेक्सटाइल 64%, टेक्सटाइल 28%, FMCGs 64%, सबका मुनाफा बढ़ा है। तो ये साइन नहीं है कि कम से कम जो एक्टिविटी मईशत में शुरू हुई है जिसकी वजह से इन सबके मुनाफे में कमी आई है। अगर आपकी कंपनी का मुनाफा इस बात की निशानदेही नहीं करता कि मईशत में बेहतरी आई है। भाई शाहजेब खानदादा साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं और हज़ारों लाखों कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी के नफ़े से आप पूरी मईशत को जज नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक चैनल अगर अच्छा कर रहा हो, जियो, इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे चैनल अच्छे कर रहे हैं, एक बात। दूसरी गुजारिश ये है कि एक्चुअली ये PTI वाले जो है ना बेचारे, झूठ बोलने के अलावा मतलब ये सांस भी लेते हैं तो झूठ बोलते हैं। ये 2017 और 2018 में जितना मेरे कंपनी का प्रॉफिट था उतना 19 और 20 में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी और आपने आटा महंगा कर दिया और तेल महंगा कर दिया। ये 2021 के साल में मेरी कंपनी का प्रॉफिट 2019-20 से ज़्यादा है, 18 से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड डॉलर्स कर लें या इन्फ्लेशन एडजस्टेड रुपीस कर लें तो वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैं फिर गुजारिश ये कर रहा हूँ, बाकी पूरे मैंने तो आपको सेक्टर्स की परफॉर्मेंस दिखाई है, मुख्तलिफ सेक्टर्स, आपकी कंपनी से आगे बढ़ के बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कह रहा हूँ कि में ग्रोथ है। शाहजेब खानदादा साहब, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अगर तरक्की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे। मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा वेस्टेड कौन होगा इस मुल्क के अंदर यार। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये मुल्क का तरक्की करे। लेकिन आप देखें ना, मेरी गुजारिश सुने। 1499 अरब रुपए इंटरेस्ट दिया था जिस साल मैं वजीर ख़जाना था हमने पाकिस्तान की डेट को। इमरान खान साहब की टीम आई अगले साल, पता नहीं किस हकीम ने इनको कहा था कि 6.5 से बढ़ा के 13% इंटरेस्ट ले जाओ। 3000 अरब रुपए पे वो इंटरेस्ट लेकर आ गए। लेकिन जो शौकत तरीन साहब ने उस दिन बात करी कि ना सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ गई, लेकिन जब हाई इंटरेस्ट रेट था उस वक्त इन्होंने शॉर्ट टर्म डेट को लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कोई और वजीर खजाना भी आएगा तो उसको वो महंगे रेट देने पड़ेंगे अगले 6-7 साल तक। ये शौकत तरीन साहब ने उस दिन कहा। शौकत तरीन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि उस वक्त जो इन्होंने डेट प्रोफाइलिंग की 2019 में, और आज जो स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट आई है अगर उसको भी तफसील से पढ़ें, उसमें भी जिक्र है कि 2019 में रीप्रोफाइलिंग की गई थी, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में स्विच किया गया था और उस वक्त जाहिर है शरह सूद ज्यादा थी। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यही शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। आपकी देखिए 2 टॉप डिमांड्स हैं। एक डिमांड यह है आज के बजट डॉक्यूमेंट में कि नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, दूसरी डिमांड यह है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये दोनों कमिटमेंट दे दी है हुकूमत ने कि हम आपको अगले 2 साल में 7000 अरब रुपए पर जाकर दिखाएंगे बगैर कोई नए टैक्स लगाए, और हम यूटिलिटी बिल्स की नहीं बढ़ाएंगे। IMF से बात कर रहे हैं, जो वादा कर लिया था पीछे शेख साहब ने वो नहीं होगा उस हिसाब से। यार मैं जो है 7000 अरब रुपए, मुझे आज से 2 साल पहले मेरे भाई हैं कामरान खान साहब, उन्होंने शो पे बुलाया था शब्बर जैदी के साथ। वो कह रहे थे 5500 अरब रुपए कर लेगा। मैं कामरान भाई को बोलता रहा कि कामरान भाई ये नहीं कर सकेंगे 5500। कामरान भाई भी नाला हुए 3900 पे पहुंचे, अगर कोविड नहीं आता तो 4200 पे आ जाते। यार 7000 करने वाले को भाई ये किस किस्म की अनरियलिस्टिक बातें करते हैं। आपको मईशत की समझ नहीं है कि इधर आप इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है। 10, 15, 20% अगर आप ग्रोथ कर ले तो बहुत ग्रोथ हो जाती है अगर रेवेन्यू में ग्रोथ कर लें। ये आप देखें कि जो मैंने 3850 अरब रुपए जमा करे थे, ये अगले 2 साल तक उतने जमा नहीं कर सके। इस साल अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे उससे ज्यादा, लेकिन आप कर लिए, इनफैक्ट 4000 तो हो चुके हैं। तो आप ये देखें कि कैसे बात कर सकते हैं 7000 अरब रुपए की। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन यार मतलब रियलिस्टिक बात तो आदमी करे ना कि आप मतलब फिर आप 3 साल तक आपने 300 अरब रुपए की ग्रोथ करी, अगले 2 साल में आप बोलते हैं 3000 अरब रुपए ग्रोथ कर लेंगे। मगर मिफ्ता साहब फिर रियलिस्टिक अगर बात करनी है तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और बतौर बिजनेसमैन जिनकी कंपनी अच्छा कर रही है, ये बताइए कि कम से कम ऐसा नहीं है कि मईशत ने जो बॉटम था वो देख लिया है और यहां से बेहतरी ही है, और यहां से अगर 4% इस साल करेंगे तो फिर अगले साल 5% करेंगे तो हुकूमत के पास एक बेहतर स्टोरी होगी सेल करने के लिए। और 6% का कह रहे हैं इलेक्शन ईयर में 6% करते हैं जो आपके 5.5% से ज्यादा होगा, तो वो तो 4% को आपके 5.5% से अच्छा सेल कर रहे हैं, 6% को कैसे सेल करेंगे? भाई देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से कि बॉटम हो चुका है। लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ थी। इसमें भी मैं समझता हूं कि देखिए, मैं अकेला एक आदमी मईशत के हजम का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन ये बात अखबारों में आ चुकी है। एक्सप्रेस न्यूज़ में शहबाज राना ने कह दी है कि हुकूमत के एक वजीर ने ज़बरदस्ती करके 0.8% जो है वो इंटरेस्ट रेट या 0.74% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। ये 3.2 पे था, इसको ज़बरदस्ती करा, जीडीपी ग्रोथ रेट इन्होंने प्रोडक्शन बढ़वाई, इन्होंने रिटेल सेल्स दिखाया, तो चलो लेके चले गए 3.94 पे। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए यार।
7 क्यों 8 क्यों 10% ग्रोथ कर लें। हिंदुस्तान ग्रो करता है 8% पे, बांग्लादेश ग्रो करता है 8% पे, हमने कौन सी मतलब हम क्यों ना करें ग्रोथ, अल्लाह करे हम कर लें। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। क्यों नहीं लगता है? जब एक ट्रैक पर एक चीज नजर आ रही है तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आपको क्यों नहीं लगता है? टर्फ हुआ है, टर्फ में आपकी कंपनी ने भी लोन लिया होगा, बाकी प्राइवेट सेक्टर ने लिया है 400 अरब रुपए से ज्यादा, वो इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट होगी, अभी एक्सपोर्टेबल करंट अकाउंट सरप्लस है, तो क्यों नहीं लगता है आपको? भाई देखें, करंट अकाउंट सरप्लस इन्होंने जिस तरह कराया वो इंपोर्ट बंद करके कराया। मैं अगर अपने बच्चों को कल स्कूल से निकाल दूं और बोलूं कि मैंने खर्चा कम कर लिया तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उनको तारीक कर दिया है। ये मुल्क जो है, ये साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि 2 साल इमरान खान के 2 साल में, पहले साल 9.1% बजट का खसारा हुआ जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा है, दूसरे साल 8.1% बजट का खसारा हुआ, इस साल भी तकरीबन 8% बजट का खसारा होगा। ये 3 साल में इमरान खान ने जो है वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए का खसारा कराया, जबकि मुस्लिम लीग नून के 5 साल में 8,000 का खसारा था। और जिधर हमने जो है वो बिजली मोटरवे के जाल बिछा दिए, बिजली के लाइंस लगा दी, हम जो 1100 अरब रुपए पे पर सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, ये 2800 अरब रुपए जून में हो जाएगा। ये इनके नंबर्स हैं। तो ये आप देखें कि जो इन्होंने मसाइल पैदा करे, दे मसाइल विल कम बैक, अल्लाह करे हो जाए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।